जय श्री स्वामीनारायण मित्रों, આપણે ધોરણ 12 ભૂગોળ વિષયમાં આપણે ત્રીજો પાઠ ચાલતો તો આગળના ભાગમાં જોયું એ પછી આપણે માનવીની દ્વિતીય પ્રવૃત્તિ અને પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ એ આપણે એમાં જોતા હતા અને એમાં આપણે પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિમાં शिकार संग्रहक प्रवृत्ति, पछी पशुपालन, स्थायी पशुपालन, व्यापारिक पशुपालन आ बाबतो आपणे जोई थी। अने हवे आपणे खेती खनन आ विषे प्राथमिक प्रवृत्तिओनुं आपणे अभ्यास करवानो छे। एमां खेतीनी वात करीए के शरूआतमां मानवी भटकतु जीवन जीवतो तो अने पछी धीरे 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 एक पत्थरना हथियारों बनावीने कंईक एमां एना जीवन में कंईक ने कंईक रीते उपयोग करतो तो शिकार करवामां के कंईक वस्तु से शेकवामां गमे ते रीते अने पछी धीरे धीरे एने खबर पड़ी के आ वृक्ष के झाड़નું બી વાવી એટલે ફરીથી એને વૃક્ષો અને એને ફળ મળે છે અને એવી રીતે ફરીથી એ ખેતીની એટલે કે આવી રીતે વૃક્ષોનું ઉપજ મળે અને એના કારણે ખેતીની શોધ થઈ અને ખેતીની શોધ એટલે કે શરૂઆત આજથી 12,000 વર્ષ પહેલાં થઈ છે। 12,000 वर्ष पहला अने ये खबर पड़ता धीरे धीरे मानवी एक जग्याए स्थायी रहतो थयो अने एक जग्याए स्थायी रहतो थयो पछी ए वृक्षों अने जे छोड़वाओमांथी कंईक ने कंईक मेळवतो थयो, खेतीनी नजीक आवतो गयो, पशुपालन पशुओनो उपयोग करतो गयो अने एने साथे खेती साथे पण एने उपयोग करतो गयो। खेती में कंईक ने कंईक रीते ए पशुओने दौड़तो थयो, भार वहन में के एने खेडाण करवामां, एक जग्याएथी बीजी जग्याए लई जवामां आवी रीते पशुओनो पण उपयोग थतो गयो। अमे खेती प्रवृत्ति ना कारणे मानवीनुं स्थायी जीवन शरू थयुं। सौ प्रथम तेणे जंगलोना वृक्षो कापी जमीन संपादन करी एटले के जमीन फळद्रुप बनावी एटले के वाववा लायक, बराबर। ए खेतीना कारणे मानवीनुं स्थायी जीवन शरू थयुं अने जमीन संपादन करीने एक जग्याए खेती करतो थयो। पण हवे एक जग्याए खेती करवी अने एने सेंद्रिय खेती में खेडाण न करवुं, फरीथी जो एने वृक्षों के पाक वाववामां आवे तो फरीथी ए 2-4 वर्ष में 2-5 वर्ष में ए जमीननी फळद्रुपता घटी जाय छे। एटला माटे 2-5 वर्ष एक जग्याए स्थायी थई अने पाछुं जमीननी फळद्रुपता घटता बीजी जग्याए पाछो वृक्षो कापी अने त्यां खेती करतो थयो। एटले आवी रीते ए 2-5 वर्ष आ जग्याए, 2-5 वर्ष बीजी जग्याए, 2-5 वर्ष एनाथी बीजी जग्याए, तो आम आवी खेती, तो आवी खेती ने आपणे झूम खेती कहीए छीए। 2-5 वर्ष सुधी एनी फळद्रुपता रहे अने पाછી बीजा झाड़वा कापीने पाछुं त्यां खेती करवी ते एने झूम खेती कहेवाय। तो एवी रीते खेती ए करतो थयो मानवी अने आ रीते खेती ने प्राथमिक कक्षानी अस्थायी खेत पद्धति कहेवाती हती। समय जता अनुकूल आबोहवा, सिंचाईनी सुविधा अने फळद्रुप जमीन विस्तार में स्थायी खेत पद्धतिओनो विकास थयो। परिणामे ग्रामीण वसाहतो एटले के ज्यां जळ जथ्थो हतो त्यां ग्रामीण वसाहतोनो स्थापनाओ थई अने उद्भवी। बधी ज प्राथमिक प्रवृत्तिओमां खेत प्रवृत्ति सौथी महत्वनी ए बनी, बराबर। ने विश्वनी लगभग अर्धी वस्ती
એ ખેત પ્રવૃત્તિ ઉપર આધાર છે. એટલે કે વિશ્વની એટલે કે વિકાસશીલ દેશોમાં એમાં 65%થી વધારે લોકો એ ખેત પ્રવૃત્તિ ઉપર નભે છે. બરાબર, એને મુખ્ય ખેતીનો એ વ્યવસાય છે. તો આમ 18મી સદીમાં યુરોપ ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની શરૂઆત થઈ. યુરોપમાં સૌપ્રથમ આ ક્રાંતિની અસર એશિયા, અમેરિકા અને આફ્રિકાના ખંડમાં એ અસર પહોંચી. જે આ દેશોમાંથી કાચો માલ લઈને યુરોપમાં પહોંચાડવામાં આવતો યુરોપ ખંડમાં, અને યુરોપ ખંડમાંથી એ વપરાશ યોગ્ય માલ બનાવીને પાછા આ દેશમાં પહોંચાડાતો. એટલે કે એક રોટેશન પદ્ધતિ થઈ અને જે યુરોપ ખંડમાં જેની જરૂર હતી એ કાચો માલ વિશ્વના દેશોમાંથી એ મળતો. ખેતી અને ખેતી ક્ષેત્રે અઢળક પરિવર્તનો આવ્યા. ખેતીમાં યંત્રોનો ઉપયોગ શરૂ થયો. ધીરે ધીરે યંત્રો ઉપયોગ કરતા થયા, કારણ કે યાંત્રિકીકરણ થયું અને એમાં માનવીએ ખેતીના ચોક્કસ પાક લેવાની શરૂઆત કરી, જેમાં ડાંગર, ઘઉં, કપાસ, ચા, કોફી, રબર, શેરડી, મકાઈ, એરંડા, આવા એ જુદા જુદા પાકો એ મુખ્ય પાકો બન્યા. જમીનને કેળવીને વધુ ઉપજ મેળવવા માટે એ હવે પ્રયત્ન શરૂ થયા, એના સંશોધનો થયા. બાગાયતી ખેતીનો વિકાસ થયો. તૈયાર પાકોની વિશ્વ બજારમાં આયાત નિકાસ શરૂ થઈ. તૈયાર પાકોનું જે ઉત્પાદન થાય એ વિશ્વ બજારમાં નિકાસ આયાતની વેપાર ચાલુ થયો. અને મકાઈની ખેતી મધ્ય અને આમ એ આપણે આજે પણ ઉત્પાદનનું સારું લઈને આપણે એનું વેચાણ કરીએ છીએ. બરાબર, તો એમાંથી એ ખેડૂતોની પરિસ્થિતિમાં થોડો સુધારો આવ્યો છે. હવે વાત કરીએ કે મકાઈની ખેતી મધ્ય અમેરિકામાંથી વિશ્વના ઘણા દેશોમાં ફેલાઈ છે. બરાબર, મકાઈની ખેતી જે છે એ મધ્ય અમેરિકામાંથી. તો અને બીજું કે બટાકાની ખેતી એન્ડીઝથી યુરોપિયન દેશોમાં ગઈ. એન્ડીઝ પર્વત, બરાબર, એ યુરોપિયન દેશોમાં ગઈ. પોર્ટુગલો તમાકુનો છોડ એ ભારતમાં લાવ્યા. એટલે કે પોર્ટુગીઝ દેશમાંથી, બરાબર, એ આપણા દેશમાં તમાકુનો છોડ આવ્યો અને તમાકુની ખેતી આપણા ભારતમાં શરૂ થઈ. ખેતીમાં વૈજ્ઞાનિક અને ટેકનિકલ જ્ઞાનનો લાભ મળતા હરિયાળી ક્રાંતિ શરૂ થઈ. વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો દ્વારા હરિયાળી ક્રાંતિ શરૂ થઈ અને ખેતીમાં પૂરતા પ્રમાણમાં જે જગ્યાએ અપૂરતી અછત હતી, ઓછપ હતી, એનો સંશોધન દ્વારા એનો નિકાલ લાવવામાં આવ્યો અને અત્યારે વૈજ્ઞાનિક રીતે ખેતી આપણે કરીએ છીએ. વિશ્વની ભૌતિક, સામાજિક અને આર્થિક સ્થિતિ પર ખેતીનો ભારે પ્રભાવ છે. આબોહવા, વરસાદ, જમીન, ભૂપૃષ્ઠ ખેતી પ્રવૃત્તિને અસર કરતા પરિબળો છે. બરાબર, ખેતી માટે સારી આબોહવા, સારી જમીન, ફળદ્રુપતા જમીનની, પાણી, આ બધી બાબતો પણ ખેતી માટે એ અનુકૂળ છે. તો આપણે આ બધી બાબતો હોય તો આપણે સારી એવી ખેતી કરી શકીએ છીએ. હવે ખેતી તો કરી શકીએ, સાથે સાથે આપણે આનુવાંશિક પ્રવૃત્તિઓ ખેતીની સાથે, બરાબર, ખેતીની સાથે જોડાયેલી હોય અને ખેતીની સાથે થતી હોય તેને આનુવાંશિક પ્રવૃત્તિઓ કહેવામાં આવે છે. જેમ કે ખેતી સાથે પશુપાલન પણ આપણે પશુઓ પર પાડીને સાઈડમાં આપણે આવક ઊભી કરીએ છીએ. બરાબર, તો દૂધ અને તેની બનાવટો આપણે તૈયાર કરીએ છીએ, એમાંથી આવક થાય છે. કેટલાક વિશિષ્ટ પ્રાણીઓનો ઉછેર કરી ઊન, ચામડું, માંસ મેળવી શકાય છે. ઘેટા, બકરાને એવું બધું આપણે એને ઉછેર કરીને, મરઘા, બતકાનો ઉછેર કરીને ઈંડા, માંસનું ઉત્પાદન થાય છે. બરાબર, બાગાયતી પાકોનું ઉત્પાદન થાય છે. બરાબર, વિવિધ બાગાયતી પાકો પર આધારિત ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગો દ્વારા અથાણા, મુરબ્બા, શરબત વગેરે ઉત્પાદન તૈયાર કરવામાં આવે છે. સારા એવા આધુનિક બાગાયતી પાકોમાં દેખરેખ રાખીને એમાં ખર્ચાળ થોડું છે. બરાબર, તો એવી રીતે પણ સારા પ્રયત્નો અને ઉત્પાદન ચાલે છે. ફૂલની ખેતી, જ્યાં સુગંધિત દ્રવ્યો
અને વિવિધ પ્રકારની ઔષધિઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે. પછી મધમાખી ઉછેર કરી મધ મેળવવું, મધમાખીના પણ એ બાગ બનાવવામાં આવે છે, એની વાડીઓ બનાવવામાં આવી છે અને એવી રીતે મધ ઉછેરવામાં આવે છે. શેતુની ખેતી કરીને રેશમના કીડા ઉછેરવામાં આવે છે. શેતુરની ખેતીમાં બરાબર શેતુરના ઝાડ ઉપર એ રેશમના કીડા હોય છે અને એનાથી રેશમના કીડાના લાળથી રેશમ બને છે. તો એવી રીતે પણ રેશમ ઉછેરવામાં આવે છે. ખેતીના નીચાણવાળા ભાગોમાં ખેત તલાવડી બનાવીને ડાંગરની ક્યારીઓમાં મત્સ્ય ઉદ્યોગ, ખેત તલાવડી બનાવી જ્યાં નીચાણવાળો ખાડાવાળો ભાગ હોય ત્યાં પાણી ભરાઈ રહે અને ત્યાં ડાંગરની ક્યારીઓમાં મત્સ્ય ઉદ્યોગ એટલે કે ત્યાં માછલાનો પણ ઉછેર કરવામાં આવે છે. ખેતરના છેડે ખુલ્લી જગ્યાઓમાં ઔષધિ વૃક્ષોનો ઉછેર કરવામાં આવે છે. જ્યાં ખેતરના વચ્ચે છેડા હોય છે ત્યાં ઔષધિ એ વૃક્ષો આપણે લગાવીએ તો અરડુસી છે, અશ્વગંધા છે, લીમડો છે, તો આવા વૃક્ષો પણ એ આપણને ઉપયોગી થઈ પડે છે. તો તેલીબિયાનું પિલાણ કરી તેમાં ખાદ્ય તેલ તૈયાર કરવું. તેલીબિયા જેમ કે એરંડો છે, તલ છે, સિંગ છે, તો આવામાંથી એ ખાદ્ય તેલ તૈયાર થાય છે. ટોપરું છે, આમાંથી પણ દક્ષિણ ભારતના લોકો એ વધારે ટોપરાનું તેલ ઉપયોગ કરે છે. એટલે આવી રીતે ખાદ્ય તેલ તૈયાર કરવું તેલીબિયામાંથી. સોયાબીન છે બરાબર. તો આમ ખેતીની આધારિત આનુષંગિક પ્રવૃત્તિઓ આપણે ખેતીના સાઈડમાં એટલે કે ખેતીના સાથે સાથે આ પ્રવૃત્તિઓ પણ કરી શકીએ છીએ અને થાય છે ભારતમાં. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે ખનન એટલે કે જમીનમાં ખોદાણ કરવું બરાબર. જમીનમાં ખોદાણ કરી અને જે આપણને કુદરત પાસેથી ખનિજ મળે છે એનો ખનન કરીને ખનિજ કાઢીને એનો ઉપયોગ કરવો, તો એને આપણે ખનન કહીએ છીએ બરાબર. એટલે કે ભૂભાગમાંથી ખનિજો મેળવવા, જમીન પર માટી કે રેતીને દૂર કરવી અને ખોદકામ કરવું, સુરંગો દ્વારા પથ્થરો તોડવા, જમીનની અંદર વધુ ઊંડાઈએથી ખનિજો મેળવવા, સારકામ કરવું. ખનન કાર્ય શરૂઆત ઘણા પ્રાચીન કાળથી થઈ હતી. ભૂતકાળમાં તાંબુ, લોખંડ વગેરેનો ઓજારો અને શસ્ત્રો બનાવવા ઉપયોગ થતો હતો. ભાલાની શરૂઆત કરી ઘર વપરાશની ચીજો, વિવિધ સાધનો, વાસણો વગેરેની બનાવટોમાં ખનિજોનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો છે. મધ્યયુગમાં ખનન કાર્ય મહત્ત્વનું બન્યું છે. ઇંગ્લેન્ડ અને જર્મનીમાં હથિયાર અને સિક્કા બનાવવા માટે ધાતુઓનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે. જે હથિયાર અને સિક્કા બનાવવા માટે પહેલાંના જે રાજાઓમાં બરાબર અને તે ધાતુઓનો ઉપયોગ કર્યો અને અન્ય દેશોમાં પણ ધાતુનો ઉપયોગમાં વધારો થયો. ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ પછી ખનિજોના ઉપયોગમાં તેમના મહત્ત્વ વધ્યું છે બરાબર. તો નિશ્ચિત અણુરચના, રાસાયણિક બંધારણ અને સમાન ગુણધર્મ ધરાવતા ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ પદાર્થને એ આપણે ખનન કહીએ છીએ. ખનન એટલે કે નિશ્ચિત અણુરચના, રાસાયણિક બંધારણ અને સમાન ગુણધર્મ ધરાવતા ઘન, પ્રવાહી, વાયુ પદાર્થને આપણે ખનન કહેવામાં આવે છે, કહીએ છીએ. તેના બે મુખ્ય ભાગ પાડવામાં આવે છે. ખનન કરીને જે આપણે ખનિજ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, ખનિજના બે મુખ્ય ભાગ છે, જે ધાત્વિક ખનિજ અને અધાત્વિક ખનિજ. જે ધાતુ કહેવામાં આવે છે અને બાકીનાને ધાતુ કહેવામાં આવતી નથી. ધાત્વિક એટલે કે જેમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે તેને ધાત્વિક ખનિજ કહેવામાં આવે છે અને અધાત્વિકમાં એ પસાર થતો નથી. તો ધાત્વિક ખનિજોમાં લોખંડ, તાંબુ, શીશુ, જસત આ બધું જ ધાત્વિકમાં આવે છે અને અધાત્વિકમાં ગંધક, અબરક, ફોસ્ફરસ, ચૂનાના પથ્થર બરાબર. તો આ બધું એ અધાત્વિક
ખનિજોમાં આવે છે. અને બાકીના ખનિજો જે કોલસો, ખનિજ તેલ, કુદરતી વાયુ, આ બધા સંચાલન શક્તિમાં એટલે કે ઉર્જા પ્રાપ્ત કરવા માટે આ વપરાય છે, એટલે કે એ થોડા અલગમાં આવે છે. બરાબર. તો આમ ધાત્વિક અને અધાત્વિક ખનિજ. બીજું, ખનનના બે પ્રકારો પડે છે. ખનન કેવી રીતે મેળવાય છે? બે પ્રકારોમાંથી એક પૃષ્ઠીય એટલે કે જમીનના ઉપરથી બે પ્રકાર, અને બીજું કે ભૂમિગત જમીનના અંદરથી પણ ખનન કરીને આપણે ખનિજ મેળવીએ છીએ, અને ઉપરથી જમીનની સપાટી ઉપરથી પણ આપણે ખનન કરીને એ ખનિજ તત્વો મેળવીએ છીએ. તો પૃષ્ઠીય ખનન એ ધરાતલીય છે, એટલે કે પૃથ્વીની સપાટીના ઉપર છે. આ પ્રકારનું ખનન વધુ સરળ, સુરક્ષિત અને ઓછું ખર્ચાળ છે. આમાં બહુ ખર્ચો થતો નથી, સરળ છે અને એટલું બધું જોખમ હોતું નથી. બરાબર. તો ખનિજોનું ખનન વધુ માત્રામાં અને ઝડપથી થઈ શકે છે. બરાબર. તો ઉપરનું જે ખનન છે, બરાબર, જે પૃષ્ઠીય ખનન, તો એ આપણને માનવી માટે સારી બાબત છે, સારું, સરળ પડે છે. અને જો ખનિજ પૃથ્વીની સપાટીથી વધારે ઊંડાઈએ હોય ત્યારે ભૂમિગત ખનન વિધિનો ઉપયોગ કરવો પડે છે, એટલે કે ભૂમિગત ખનન કરવું પડે છે. અને પૃથ્વીની સપાટી ઊંડેથી ખનિજોનું ખનન કાર્ય ખૂબ જ મુશ્કેલ, અસુરક્ષિત એટલે કે જોખમ ભર્યું છે. બરાબર. ઊંડું ખોદાણ કરીએ, ધરતીકંપ આવી જાય ઊંડા કૂવામાં, માણસ કે જે ખનન કરનાર વ્યક્તિઓ દબાઈ જાય તો મોટી જાનહાનિ થાય છે. તો આવી રીતે મુશ્કેલ અને અસુરક્ષિત છે, ખર્ચાળ પણ છે. આ પ્રકારનું તેમાં લિફ્ટ, ઊંડાઈએથી ખનિજો બહાર લાવવાના સાધનો, વાયુ સંચાર પ્રણાલીની જરૂરિયાત રહે છે. આ પ્રવૃત્તિ ખૂબ જ જોખમ ભરેલી છે બહુ જ, અને એમાં આયોજન પણ વધારે ખપે છે. કારણ કે ઊંડાઈએ આવેલી ખાણોમાં ઘણીવાર ઝેરી વાયુ ફેલાવાથી, ખાણોમાં ભૂસ્ખલન થવાથી, કેટલીક વાર ખાણમાં આગ લાગવાથી અથવા પૂરના પાણી ધસી આવતા મોટી દુર્ઘટના સર્જાવાની સંભાવના રહે છે. તો ખાણમાં કામ કરતા શ્રમિકો મૃત્યુ પણ પામી શકે છે. વિકસિત રાષ્ટ્રો અદ્યતન યંત્રો દ્વારા આ પ્રકારનું ખનન કાર્ય કરે છે. વિકસિત રાષ્ટ્રો પાસે સારા એવા યંત્રો ની એમનામાં સગવડ છે, એટલે એ આ પ્રકારનું ખનન કરે છે યંત્રો દ્વારા. તો વિશ્વની કેટલીક મહત્ત્વની ખનિજો જે વિશે પાઠ આપણે 9માં કુદરતી સંસાધનો, કુદરત પાસે આપણને જે મળેલા સંસાધનો છે એનો આપણે ઉપયોગ કરીને આપણે અત્યારે એનો ભરપૂર ઉપયોગ કરીએ છીએ, જીવન ચલાવીએ છીએ, સારી સારી સગવડો કરીએ છીએ. તો એ કુદરતી સંસાધનો એ પાઠ 9માં આપણે આગળ અભ્યાસ કરીશું. તો હવે આપણે માનવીની દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિઓ સમજીએ છીએ, એ આવતા આપણે વિભાગમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી આપણે એક થોડું જાણવું ગમે, અહીંયા થોડું નોલેજ છે, જોઈ લઈએ કે પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ કરનારા લોકોનું કાર્યક્ષેત્ર ઘરની બહાર હોવાના કારણે તેઓ રેડ કોલર શ્રમિક કહેવામાં આવે છે. પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ એ ઘરથી બહાર રહે તેને રેડ કોલર શ્રમિક કહેવામાં આવે છે. ચ્યુઇંગમને ચૂસ્યા પછી, બીજી જાણવાની બાબત છે કે ચૂસ્યા પછી બાકી વધેલા ભાગને ચિકલ કહે છે. ચિકલ જે ચ્યુઇંગમ જેપોટા નામના વૃક્ષના દૂધમાંથી બને છે. ચ્યુઇંગમ જેપોટો નામનું વૃક્ષ છે, એ વૃક્ષના દૂધમાંથી બને છે. આવા વૃક્ષો કેટલાક દેશોમાં ઉછેરવામાં આવે છે ચ્યુઇંગમ બનાવવા માટે. બરાબર. અને ત્રીજી બાબત છે જાણવા જેવી કે રેન્ડિયર પાળવાનું કામ મોટે ભાગે એસ્કિમો કરે છે. આગળ આપણે જોયું, બરાબર, કે એસ્કિમો, બરાબર, એસ્કિમો એટલે અલાસ્કાના એસ્કિમો, બરાબર. તો એ રેન્ડિયર પાળવાનું મોટે ભાગે કામ કરે છે એસ્કિમો. તો આટલી જાણવાની બાબત હતી. તો આ વિભાગમાં આટલું. આવતા વિભાગમાં એ આપણે
આગળનું જોઈશું. તૃતીયક પ્રવૃત્તિ. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.